صاحب صدر کو بلانے سے بیشتر میں سامعین سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میں خود بھی ایک آرگنائزر ہوں, چلیے چھوٹا موٹا سے. اس شہر کی کتنی بڑی بدنصیبی ہے. علاؤدین خانزادہ صاحب کہ صدارت کے لیے اس شہر میں سوائے 5-6 آدمی کے علاوہ 7 آدمی نہیں کرتا. اور علاؤدین خانزادہ صاحب بتا دیجئے سارا بار جو ہے 4-5 لوگوں کے اوپر پڑا ہے. شاداب رضوانی صاحب کو کوئی ادھر گھسیٹتا ہے. ایک دن میں 3 لوگ جو ہے شاداب رضوانی کا نام لے رہے ہیں. ایک دن میں ڈاکٹر پیزادہ کا نام جا رہا ہے. ایک دن میں سید رضوانی کا نام جا رہا ہے. آج وہیں پر بھی کوئی شاہد باعث ہے کہ صدارت کے لیے شاداب رضوانی. حاضرین گرامی، ہمارے مختار حیدر صاحب، یہ نسیم شاہ صاحب، ہمارے عارف مصطفیٰ، راشد علی، زاہد جوہری، احمد صاحب اور آپ کے افتخار صاحب اور یہ عابد صاحب اور احسن پروین صاحب، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور مزید یہ کہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. میں وہ باتیں کرتا تھا جیسے جب آپ 2015 کے اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں 8 ستمبر والے، تو آج کل برکلے کے پڑھے ہوئے شخص جواد خواجہ ہر سو اسکول میں اپنے نواسوں کو اور گاؤں کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی انگلش ضرور پڑھیے لیکن انگلش میں علم حاصل مت کیجیے. یعنی اس میں وہ حقائق ہیں جو تعصب سے آئی اور مابر آئی. ابھی ہم 200 برس والے قصے پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ جو 200 برس کا قصہ ہے دراصل یہ جامع جہان نما کا معاملہ ہے. کلکتہ اور پولو ٹولہ جو تھا کلکتہ کا محلہ اس میں رہتا تھا. میرے لیے حیرت کی بات یہ ہوئی اس میں ہری ہردت آنر ہے اس کا. اور یہ کون ہے؟ بنگالی برہمن ہے. اور اس کا جو مدیر ہے منشی سدا سکھ لال وہ بھی ہندو ہے. اور یہ 8 برس تک اردو میں نکلا اور پھر فارسی اور اردو میں شروع ہو گیا. اور اس میں یہ جو تھی تجارتی کمپنی ایک ولیم ہاپکنس پیئرس اینڈ کمپنی، اس کے تحت یہ چلتا تھا. اور اس کے پیچھے ایسٹ انڈیا کمپنی موجود تھی. اور یہ سلسلہ تقریباً 60 برس کے قریب نکلا. اور حیرت کی بات یہ کہ اس پر جو بنیادی کام کیا، پہلے تو ہم عتیق صدیقی اور معلوم ہوا نادم سیتا پوری اور دیگر لوگوں کے حوالے سے جانتے تھے. لیکن یہ جو پورا ایک کتاب آئی جامع جہان نما پر، وہ تھا آپ کا چندن، جو کیا نام تھا اس کا، آخر میں چندن آتا ہے اس کا نام. اور یہ 1992 میں کتاب چھپی. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ جو اس کے ابتدائی پرچے تھے وہ اب دستیاب نہیں ہیں. اور پھر اگلے پرچے 1857 والے بھی غائب ہیں. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ بنگالیوں کے اندر اردو سے محبت کا جذبہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ 1906 کا پہلا اجلاس مسلم لیگ کا ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان کے گھر اردو میں ہی ہوا تھا. 1906 میں جب
मुस्लिम लीग के क़याम की बात कर रहा हूँ सर, ढाका। तो वो बंगाली का जो एक तसलसल है 1822 वाला जो बंगाली मुझे नजर आ रहा है, वो मुझे मशरक़ी पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। और फिर ये देखता हुआ मैं जब आगे बढ़ा और मैंने गौर किया कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान जो जुदा हो गया है वो क्यों हो गया है, और ये अमेरिका क्यों नहीं टूट रहा है। अमेरिका में तो बहुत स्टेट से पता चला, वाशिंगटन डीसी से अलास्का का फासला 12 से 14 घंटे का है, वो तो नहीं टूट रहा। और इन बहुत मुख्तलिफ सकाफतें हैं वहाँ पर, यानी बंगला और उर्दू का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जब मैंने जाना तो पता चला कि दोनों तरफ पाकिस्तानी नैरेटिव नहीं था, दोनों तरफ जबान का मसला नहीं है। अगर जबान का मसला होता तो अमेरिका को टूट जाना चाहिए था। अब हम और आगे चलते हैं, तो जब ये जबान का आगाज हुआ हमारे यहाँ, तो पता ही चला ये तो पूरे हिंदुस्तान की जबान थी। अभी तो देवनागरी स्क्रिप्ट ही नहीं आया था, और ये पूरे हिंदुस्तान की जबान जो थी 1861 और 62 में जो विलियम अपना क्या नाम है डॉक्टर दस्तावली बांध का पूरा सर्वे है, उसने बताया तकरीबन 25 करोड़ की आबादी है और 8 करोड़ 25 लाख उर्दू बोलने वाले हैं, जिसमें आधे भी जो है बंगाली नहीं थे। 30 लाख सिंधी हैं, 30 लाख हिंदी हैं। ये तमद्दुन हिंद जो तर्जुमा हुआ है उस फ्रांसीसी किताब का, ये आदाद-ओ-शुमार उसमें भी मौजूद है। लाला श्री राम के खुमखाना जावेद के मुकदमे में भी मौजूद है ये आदाद-ओ-शुमार। तो अब ये वाली जब हम ये बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो अब इसके अंदर बहुत वाज़ेह होना शुरू हो गई बात कि ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान थी, और उस हिंदुस्तान की ज़बान होने की वजह से करमचंद मोहन गांधी कहते कर रहे थे, भाई इसका नाम हिंदुस्तानी रख लो तो हमें भी काबिल कबूल हो जाएगी, ये उर्दू हटा दो। तो अब इस पर खासा अच्छा। फिर अभी किसी साहब ने 39 का जिक्र किया, तो अब 39 में अगर ये पूरे खित्ते की ज़बान ना होती तो 39 में जो उर्दू शमाई उर्दू के जो मज़ामीन थे उन्हें सरिश्ता-ए तालीम पंजाब और सरिश्ता-ए तालीम सिंध ने निसाब में शामिल कर लिया था उस वक्त, वो सब उर्दू के थे। अच्छा, अब यहाँ से हम बहुत इख्तिसार से काम ले रहा हूँ, वरना इतने डिटेल है तो आपको आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, तो अब ये जरा समझ लीजिए आप कि हम ये कह रहे हैं कि साहब अब सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है इस जबान को? उर्दू स्पीकर्स ने, उर्दू बोलने वालों ने। भाई साहब ये दिल्ली की जबान नहीं है, ये लखनऊ की जबान नहीं है, ये इस खित्ते की मरकजी जबान है। और मरकजी जबान का असूल क्या होता है? ये राब्ते की जबान नहीं है। राब्ते की जबान तो मर चुकी होती, पैदा होती मर जाती है, वो करते रहती है। ये सेंट्रल लैंग्वेज है। कहने लगे किसी भी खित्ते या मुल्क में कई सकाफतें होती हैं, हर सकाफत बोली या जबान रखती है। जब ये करीब आना चाहती हैं तो मरकजी जबान का जन्म हो जाता है, और जब मरकजी जबान का जन्म हो जाता है तो उस खित्ते में कौम बनने के इम्कान पैदा हो जाते हैं। जब कौम बनने के इम्कान पैदा हो जाते हैं तो वो इक़्तिदार की अगर जबान हो जाती है तो वो खित्ता कौम बन जाता है, और इक़्तिदार की जबान होने की वजह से रोजगार भी उस जबान में आ जाता है। ये इसका असूल है पूरा। और इस असूल के तहत जब 1687 के अंदर प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका छपा, पहली तो ये ध्यान में रखिएगा, हम तो अभी उन हालात से गुजरे भी नहीं जो यूरोप गुजर चुका है। और जब जर्मनी के 200 सूबे थे, और वो जब गुजरा है उन हालात से, और ये रेनेसांस जिसे हम निशतुसानिया कहते हैं, जिसके पास अपना नैरेटिव नहीं होता वो उसके डार्क एजेस होते हैं। यूरोप 600 बरस फंसा रहा है, 1000 बरस में निकला है।
1687 میں प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने छापी, जिसमें वो एक जर्नल भी छापता था। तो पता ही चला वो लातीनी में छापी थी उसने, यानी ये 17वीं सदी है, और फिर उसे तर्जुमा करना पड़ गया इंग्लिश में। 1688 में हुआ है तर्जुमा हुआ। जब हम बात कर रहे हैं रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की, ये 1847 है और 1870 तक तालीम जारी है। जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली कॉलेज की 1825 है, और कैलकुलस भी मास्टर रामचंद्र का निशाब पढ़ाया जा रहा है उर्दू में। ये समझ लीजिए, ये बातें मैं जस्ता जस्ता करता जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि कोई उर्दू को राइज कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो राइज कर रहा है अपने ऊपर एहसान कर रहा है, और अगर नहीं करेगा तो पिछली फजा में आ जाएगा, जहां पर गूंगे हो जाएंगे ये कितने सारे। अगर 1876 और 77 में बलूचिस्तान की सरकारी जबान उर्दू ना होती तो मुझे बता दीजिए कि बलूचिस्तान आपस में इतना करीब आता, 70,000 जबान बोली जा रही थी वहां, जबानें नहीं आ सकता था ना। तो अब ये अपना नुकसान कर रहे हो नवाज शरीफ, आप इमरान खान हो, कोई कसे बादशाह, कोई हुक्मरान हो। देखिए फौज में काशन को उर्दू में करना पड़ा ना, जितने फौज के काशन हैं सब दाएं मुड़ बाएं मुड़, ये उर्दू में करना पड़ा ना है। अच्छा अगर ना करते तो सबके लिए कहां से लाते भैया, मुझे बता दो हैं, ये जाति कहां से आएगी? ये काशन क्या है? काशन तो बुनियादी चीज है मुत्तहिद रहने और इत्तेहाद की। वो इंस्टीट्यूशन अगर कुछ और अरसा काशन में को उर्दू में ना करता तो फिर बात होती। अब पंजाब रेजिमेंट हो, बलोच रेजिमेंट हो, सारे रेजिमेंट हो, लेकिन सबके काशन उर्दू में हैं और ये सब कॉमन हो गए। अब आते हैं हम उस सवाल की तरफ, ये जैसे इन्होंने कहा, इसको भी मैं जरा सा बताता चलता हूँ कि पता चला मज़ा जो है, एक मज़ा फूटता है कॉमिक व्यू ऑफ लाइफ से, वो वाकयाती नौलियत होती है, और एक मज़ा वो होता है जो ज़बान और बयान की गिरफ्त से फूटता है, जिसको मुहावरे को हम इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स करते हैं, सीधा करते हैं, टोन बदलते हैं। अच्छा ये टोन जब भी बदली जाएगी, लहजा जब भी बदलेगा आदमी, कि जब ज़बान और बयान पर गिरफ्त होगी। तो मज़ा निगार के पास ज्यादा प्रॉब्लम है, परेशानी है। ये वो जमाना अब नहीं रहा, अवध पंच वाला जमाना नहीं है अब। ना तो मुफर्रा और ये जो यानी क्या नाम है, यूसुफी साहब वाली जबान, यूसुफी वाली जबान जिंदा नहीं रहेगी जो उन्होंने की जबान में लिखा है। वो आगे जाकर पंडित दत्तात्रेय कैफी ने जो रोजमर्रा पर मजमून है, तकरीबन 100 बरस के करीब है, 100 सवाल का है, कैफी और उनके मज़ामीन का मजमुआ है। तो रोजमर्रा भी किस पर डिपेंड करता है? जैसे सूरह काफ है ना, कि 300 बरस बाद जागे और सिक्के लेके पहुंच गए, कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये छोटे सिक्के कहाँ नीचे नहीं चलेंगे। ये जो ज़माना बदलता है तो नेचुरली ज़बान बदलती है और रोजमर्रा बदलता है। हम अब ये जो रोजमर्रा और ज़बान में जो तगय्युर आ रहा है हमारे यहाँ, हम उसको खींचने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और उससे नुकसान हमें क्या हो रहा है कि हमारे लोगों के पास कंटेंट नहीं है। अब हम ये कहते हैं अरे यार ये तो लफ्ज़ गलत बोल रहा है, मौसिम बोलना चाहिए इसको, हैं? ये असबात बोल रहा है, इसबात बोलना चाहिए। अच्छा ये जो खित्ता कौन सा है? ये गैर मौरब खित्ता है, और अरबी ज़बान मौरब ज़बान है। आप उल्टे भी लटक जाएंगे ना तो सारी चीजें रोजमर्रा में मौरब एराब के साथ जो है बरकरार नहीं रख सकेंगे। मुल्जिम मुल्ज़म का फर्क मिट गया है।
کہنے لگے نظر آ لباس مجاز میں کبھی ہے حقیقت منتظر. اب اس منتظر کو منتظر اور منتظر کا فرق مٹ گیا ہے. عام سطح کی بات میں تو غلط. ہاں تو اب ایسی صورتحال میں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ زبان مرکزی زبان ہے اور مرکزی زبان کا بنیادی معاملہ جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ یہ آپس میں کلچر اور چیزیں جو قریب آتی ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے, یہ تغیر کیا ہے. فیض صاحب نے پاکستانی ثقافت کے حوالے سے 76 میں کتاب لکھی اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آج سے 76 میں 200 برس پہلے کلچر کا لفظ نہیں تھا انگریزی میں. وہ تو انگریزی کے استاد تھے نا بھائی, اور منٹو بھی استاد رہے امرتسر میں وہ. ٹھیک ہے, تو میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اگر ہم یہ اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں خاص طور سے اردو کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو ساری چیزوں کو پڑھنا چاہیے. اب یہ جو روحانی اور مطلب معاشرتی قدروں کو جو تبدیل کیا 1835 کے بعد سے, تو ہم اسے بھگت رہے ہیں, ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں. کل ہمیں جو ہے مطلب یہ ہوا کہ انگریز کنٹرول کر رہا تھا, آج کالا انگریز کنٹرول کر رہا ہے. اور ہے کیا. اچھا پھر ہم نے تاحال برطانوی نیریٹو ریجیکٹ ہی نہیں کیا. یہ تو مسائل آنے ہیں. تاحال انڈین پینل کوڈ جو ہے نا وہ گلے میں ڈالے ہوئے ڈھول بجا رہے ہیں, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب عدل کریں گے. حاصل کر لو کیا, وہ آؤٹ آف ڈیٹڈ چیزیں ساری. سب سے پہلے اردو کے اندر 1803 میں عدالتی نظام کے حوالے سے ترجمہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد 1832 میں عدالتی نظام میں FIR کٹنے کا 32 اور 36 یہ دو ہیں. تو اب آپ بتا دیجئے 32 اور 36 کے انصاف کتنے سال ہو گئے, تقریباً 200 برس کی طرف جا رہے ہیں, ہے نا. تو اور ابھی تک ہم عام آدمی ہمارا اپنے کیسز کے حوالے سے, اپنے رائٹس کے حوالے سے, حقوق کے حوالے سے وہ نہیں جانتا ہے کہ کون سی دفاع ہمیں جو تحفظ دیتی ہے. یعنی وہ رحم و کرم پر ہے اس SHO کے, اور وہ رحم و کرم پر ہے وکلا کے. تو یہ ہے, اور اس کے اندر کوئی اور بات کرنی تو پوچھ لو. میرے خیال میں تاخیر بہت ہو چکی ہے, اور بس یعنی ہم اور آپ جن موضوعات پہ بات کر رہے ہیں یہ موضوع جو ہے وہ ہمارے پورے پاکستان کے لیے ہے. یہ اردو زبان صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے بچے بچے کا ہے. جس وقت قوم بن گئی, جس وقت قوم بن گئی اشرافیت ٹوٹ جائے گی, اور جب تک قوم نہیں بنے گی اشرافیت نہیں ٹوٹے گی. اور اسی لیے یہ جو ہے اشرافیہ نے جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے اشرافیہ کہ مجھے نہیں کرنا ہے. یہ جو 7 زبانوں کا قصہ ہے, ذہن میں یہ رہے کہ جہاں پر مرکزی زبان ہوتی ہے وہاں مرکزی زبان دیگر کلچرل جتنی بھی لینگویجز ہوتی ہیں, زبانیں ہوتی ہیں, ان کے ڈائلیکٹ کو ساتھ لے کے چلتی ہے. یعنی وہ جو کہتا ہے, وہ جو سوچتا ہے, عام آدمی کو جو بہتاوے میں لے آتا ہے کہ اگر سندھی کو چھوڑ دو گے اردو کو اپناؤ گے تو سندھ کا کیا مسئلہ رہے گا. ارے سندھی تو مرکزی دھارے میں شامل ہو جائے گی, سندھی پہلے سے وسیع ہو جائے گی. اچھا پھر ہمارا بھی قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے تھا ان 75 برسوں میں اردو میں پنجابی محاورہ کتنا داخل ہوا, سندھی ڈائلیکٹ کتنا داخل ہوا, اور مطلب یہ پشتو کتنا ہوا. یہ جو 7 زبانیں ہیں یہ کتنی شامل ہوئی ہم میں, اور یہ شامل ہو کر اردو کی اور جو
دیگر مقامی کلچر ہیں ان کے اندر کتنی قوت نمو پیدا ہوئی ہیں. یہ اگر ہم آج بھی دیکھیں کیونکہ 34 کے اندر یوسف بخاری دہلوی نے مرقع اقوال و انتشال کی شروع میں لکھے تھا اور ایک اس کی 92 میں چھپی ہے اس کی بھی. تو خواجہ حسن نظامی نے اس پر ریویو لکھا تھا اور ہم سے بڑی چوک ہوئی. ہم بڑے بیوقوف لوگ ہیں. جب دیوناگری رسم الخط 60 کی دہائی میں بنایا اگر ہم اسی وقت اردو کو اپنا لیتے تو یہ سارا ڈنڈا ہی نہ ہوتا. اور انہیں تو مجبوری تھی کیونکہ یہ سینٹرل لینگویج ہے اردو. اگر وہ دیوناگری رسم الخط نہ کرتے تو 2-3 ہندوستان میں 2-3 اور ملک بن چکے ہوتے. صرف یہ اس اردو کی وجہ سے اس سینٹرل لینگویج کی وجہ سے تو وہ تو اپنے خطرات سے بچیں اور ہم مزید خطرات سے کھیل رہے ہیں اور تاحال کھیل رہے ہیں. وہ ہمارا ابھی یہ وکٹس وغیرہ کا بڑا تذکرہ ہوا.